المستقيم فيحجب الجد بالآب المدن وهكذا بان البانين ببني وكل أسبان بأعلى والشاقق بالآب والابن وابنه الشاقق والآخ للآب بهم قد نبذ وبالشاقق صارت مع البنات أصباتا فاعي وإخوة للأم بالآب امناعي كذاك بالجد والابن وبنيه أو بوجود البنت أو بنت بنيه وابن الأخ ولو شقيقان حجوب بالأخ يا هذا وإن من الآب والعم مطلقا وابناه كذا بالأخ وابنيه آيا فتنبيذا وتحجب الجدة مطلقا بأم جدة للآب حجوبا بالآب ثم بعدا من أي جهات بقرب أسقط وبعدا لآب بالقرب للأم أما إن بادت بالعكس فشركا بينهما في السدس وهجب بنات ابن كما قد جال بالابن والبنتين وابن ابن عال فإن يكن مساويا الصابون أو نازلا ما لم يكن شيء له وهكذا هجب بالشقيقتين الأخت للآب بدون ماين إلا إذا ما الأخ المشارك وهو الذي أورب بالمبارك وليكن آخر ما في نظم قد انتهى بمنزل ببرم أبياته سهل بدا بالنهضات فاطلبه ديدا يا أخي بالنهضات ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد أهل رمضان في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإن هدت لوطا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة متن رسالة البيان العلامة السيد أحمد بن زين دحلان عليه رحمة المنان. وحيد 2 3. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا. تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا.
وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء. مثال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل. والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال. والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. استعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. مذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل نجا. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام. تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل. واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه، وهو الرجل الشجاع، والقرينة قولنا في الحمام. ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية. تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد. والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل. واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت. شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل. واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل. استعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دالة بالنطق. واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.
سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر. ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن في كل إلى الجزئيات، فاستعيرت لفظة في الموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص. استعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. استعارة أنشبت المنية أظفارها بزيد، شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه، والأظفار تخييل بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل، ففي الحمام قرينة، وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mansyur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mansyur wahfaz wa ayyid nahdlatallah fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhatullah wa talibat, thumma nastamirru bi qiraati nazmi batul mufal tarjimati tuhfatil atfalil allamah as-sayyid Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid al-Anfanani al-mashhur rahimahullahu ta'ala, wa adaballahu an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi masyayikhina wa sairi salihina fid daraini amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrillah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzilah. Warattilil Qur'an tartila. Rajin berguru pada
Pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru, tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru, kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan. Khadimutul labim bina qatil watan. Alhamdulillahi, dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam, wa alihi dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali. Kitab tamadi namakan nazam, batu ngompal atas air otak murid, rajin tidak malas. Moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin, empat hukum maka baca. Yang pertama hukumnya izhar halki, jika datang sebelum hurufil halki. 6 hurufnya itu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, summa ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, diyar muluna tersusun nyata. Huruf ini kismani bila bertemu, idgham bi gunnatin, hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimah satu, kausin wani wa dunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf rol terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama.
Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijab. 15 hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang datang. Sifzan sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqadza Himu wa nunun syuddida dengung keras dinamakan gunna musyaddada jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija selainan alif katanya ulama. Hukumnya terdapat 3 rata ikhfa'u idghamu wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi datangnya qablal ba'it. Yang kedua idgham dimisliha adalah namanya idgham shagir hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa karena dekat dan bersatu jangan lupa. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. احترام hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati wa furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna اغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. منشر لواء نهضة الوطن في العالمين يا عالم السر وعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأحزاني وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ونطب وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأهلكنا بالصالحين ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأهلكنا بالصالحين اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وأهلكنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kulla asirin bijahil bashirin nadhir. Allahumma aslih umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdwatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fantaqamna minhum ya yalla bismillah sawiyan wahid isnin salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Sadaqallahul azim, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya'rishun, ya'rusun ya. Wa bi sanadil muttasil ilal Imam Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Abi Bakar Al-Mulaqqab bi Ibnil Qutub Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Fantaqamna. Fantaqamna. Ayo. Al-A'raf ayat 136. Ini bertepatan dengan munasabah hari ini ya. Munasabah tenggelamnya, musnahnya, dan mautnya Fir'aun bersama segenap bala tentaranya itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Itu sebabnya puasa Asyura disebut dengan Shaumun Musawiyun atau Siyamun Musawiyun. Karena ini adalah puasa yang dilaksanakan oleh umatnya Nabi Musa atas kesyukuran mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Puasanya Nabi Musa dan kaumnya. Adapun puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah disebut Shaumun Muhammadiyun. Ya, puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Al-Hajju Arafah. Ya, haji itu adalah harus, mesti, wajib, fardu, rukun berada di padang Arafah minimal 1 menit. Ya, pokoknya lahzah sebentar. Yang penting sudah zawal matahari di waktu zuhur. Seandainya setelah itu sakit misalnya, hanya sebentar 5 menit, 10 menit, kemudian dibawa ke rumah sakit, pingsan, koma, maka setelah normal nanti tinggal menyelesaikan beberapa rukun tawaf ifadah. Ya. Adapun masalah yang lain seperti lontar, cukur, kan bisa dilaksanakan setelah sadar, ataupun walaupun tidak sadar dipotongkan rambutnya, selesai. Tapi kalau masalah lontaran, nginep, mabit itu bisa bayar dam ya, bisa bayar dengan kambing. Lontaran yang sekian hari 1 kambing. Kemudian mabit yang kalau pakai napar awal 2 malam, malam 11, 12 boleh bayar 1 ekor kambing. Kalau pakai napar sani 3 malam nginep di Mina, malam 11, 12, 13 Zulhijjah bisa bayar 1 kambing. Mau 2 malam apa 3 malam cukup damnya 1 ekor kambing. Dalam arti bahwa puasa tanggal 9 Arafah khususiat daripada Nabi Muhammad SAW bersama umatnya. Jadi ada sekitar 200 perkara spesial yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW dan umat, ya, wabil khusus pada beliau. Kalau umatnya nanti ada ya spesifikasinya ya ada. Nah, apa tadi? Puasa sebelum Muharram disebut puasa Musawiyun. Shaumun Musawiyun. Apa itu Musawiyun? Iya. Kalau bahasa sekarang apa? Lover apa? Pants, iya. Iya, Musawi, orang-orang yang ngepen pada Nabi Musa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah tanya sama warga Madinah, orang-orang Yahudi, kenapa kalian tidak makan minum hari ini? Maka mereka menjawab, oh kami sedang berpuasa karena pada hari ini Nabi kami, Rasul kami, Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Maka Nabi mengatakan, saya lebih berhak dong berarti puasa. Karena Musa itu saudara saya, ya, dalam arti sama sebagai Nabi dan Rasul. Dan beliau pun melaksanakan puasa Asyura, puasa 10 Muharram bersama para sahabat-sahabat yang lain dan juga para ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan beliau. Nah, baik kita baca, berhubung mungkin sudah dibaca ya, sudah dibaca pada perjumpaan sebelumnya, maka saya tidak minta baca lagi. Sudah apa belum baca ini? Sudah. Supaya tidak berulang-ulang baca.
dan waktu juga. Beliau Abah Yusron hari ini sedang ada kesibukan bersama para santri-santriwati beliau gotong royong di Madrasah Repu Akhirat, alias Repu Akhirat atau Repu Akhirat, kebun Hadikatul Jamilah, kebun ayu. Nah, di Repu Akhirat Kelayu. Fantaqamna minhum, lalu lantas kemudian kami hukum mereka itu. Siapa yang Allah hukum? Fir'aun dan kaumnya. Wabil khusus orang-orang terdekatnya. Sekian tanda-tanda Tuhan tidak dijadikan sebagai pelajaran, ya. Baik. Pacaklik yang cukup membuat mereka menderita, pada akhirnya Allah turunkan hujan maupun tufan alias tsunami, ya, kata, darah, belalang. Itu semua mereka tidak jadikan sebagai pelajaran penting. Dianggap angin berlalu saja. Maka pada saatnya Tuhan menghukum mereka dengan sehabis-habisnya ini. Jadi tidak tersisa ini nyawa Fir'aun sedikit pun. Di saat nyawanya sampai ke tenggorokan, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama belum sampai tenggorokan si ajal itu sendiri. Mau umat terdahulu ataupun umat Nabi Muhammad selaku umat akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, selama ajal belum sampai kerongkongan, gorgoroh, tenggorokan, taubat ada harapan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang, setiap hamba dicabut, dikeluarkan ruhnya itu dari ujung jari kakinya, naik ke lutut, beberapa waktu naik ke perut, ada yang riwayat sekepunggung. Masih bisa diterima nih taubat kalau masih ajal roh sampai di punggung atau bagian perut. Tapi kalau sudah naik merambat ke bagian leher, gorgoroh, kerongkongan tenggorokan, bahasa halusnya bacot seseorang, banyak bacot lu katanya di TV-TV. Berarti bahasa Indonesia juga itu bacot. Ini live streaming. Mantap. Maka naik ke leher, naik ke tenggorokan, nahi. No way. Tidak ada jalan taubat lagi kalau ajal roh sudah sampai tenggorokan. Tapi kalau masih sampai dengkul alias lutut, baru nyampe perut, masih ada harapan orang non-muslim diterima keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia non-muslim ditalqin dengan la ilaha illallah, tidak cukup. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah semeton gitu. Ya. Kalau orang Arab tidak perlu diajarkan artinya karena dia paham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Libanon, Beirut ya, orang Syria, Sam, Suriah banyak orang Nasraninya, pandai berbahasa Arab, paham terjemahan Al-Quran, ngerti, cuman mereka non-muslim. Jadi kalau orang-orang yang sudah paham arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak perlu dia kasih tahu artinya. Tapi kalau kelas-kelas orang-orang gubuk gempeng, dasan dusun, perlu diajarkan juga artinya asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi seawam-awam orang mungkin kalau zaman sekarang insya Allah tahulah makna garis besar daripada dua kalimat syahadat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah insya Allah tahu. Tapi mungkin dia Tarzan kenjenerup den. Ya mungkin dia ada Tarzan Men sama Tarzan Wati. Tarzan Woman apalah. Tidak tahu radio, tidak tahu YouTube, tidak tahu sini, tidak ada lah, sepi. Maka ketika sakaratul maut sangat perlu ditalkin. Ada talqin pra maut, ada talqin pasca maut. Itu tadi, kali sebelum meninggal ya tadi waktu sekarat ditalkin, dibimbing dengan kalimat al-ikhlas, kalimatut thayyibah, kalimatut at-tauhid. Kalau orang Jawa bilang sekaten, kalau kita bilang sahadatan, ya, dinda guna syahad sekaten, acara sekaten. Baik. Tapi kalau orang yang sudah Islamnya bagus, sudah tidak mampu lagi mengucapkan la ilaha illallah karena sudah sangat sakit, tidak usah dibimbing lengkap la ilaha illallah, cukup Allah, Allahumma Allah Bapu gitu. Ya, supaya jangan sampai ketika dia ucap la ilah itu nanti nyawanya habis. La ilah mati dengan dalam keadaan tidak ada Tuhan katanya. Nah, situasi kondisi penting. Ketika yang ditalkin non muslim maka diajarkan secara komplit dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku pun bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Adeng-adeng, tetangga. Karena banyak orang-orang pada saatnya nanti domisilinya bersama orang-orang non-muslim. Saksikan saja BTN di Lombok ini sekarang rata-rata ada penghuni Hindunya. Banyak orang non-muslim di BTN. Yang dulu kan biasanya murni orang muslim semua. Sekarang rata-rata wabil khusus di Lombok Tengah itu pasti ada orang non-muslimnya di BTN itu. Dan mereka juga bikin pura mini lah. Ada itu di situ. Kemudian kalau kita melihat sakaratul maut teman saudara Islam, laki ataupun perempuan, wabil khusus yang sudah balik, maka ditalkin dengan la ilaha illallah. Cukup. Ya walaupun tidak Muhammadur Rasulullah. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga ma'al awwalin, bersama orang-orang hebat. Ya, yang walaupun tak ucap la ilaha illallah waktu meninggal karena mungkin tabrak langsung mati, ya tetap juga akan masuk surga. Siapa mungkin nauzubillahi min zalik, saudara-saudari kita kaum muslimin tidak sempat ucap la ilaha illallah. Ngempuk pesawat kan tidak sempat la ilaha illallah. Iya. Kena bom langsung meledak, tidak sempat ucap la ilaha illallah. Tapi sebelum berangkat tadi naik pesawat, berjalankah, berlarikah, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba meledak di sekitarnya, di pasarkah, di minimarketkah, di Alfamart, di epicentrum, mall. Kenyakin suap kenyakin air bakso, ngempuk langsung, langsung. Bakso itu bibin, dia tahu kena la ilaha illallah. Aruan mati ngempuk, tinggal puing-puingnya kecopong masih. Gigi no kesangkur macam lain. Bagaimana ini? Apakah masuk surga? Masuk surga dong. Cuman tidak bisa seperti orang yang menutup usianya dengan la ilaha illallah, akan berada di barisan utama bersama para anbiya, para mursalin, para syuhada, para salihin. Itu yang makanya kita penting meninggal dunia Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Supaya kelas kita itu double VIP gitu. Bukan hanya sekedar VIP, mudah-mudahan bisa VVIP. Ya, mudah-mudahan itu. Supaya bisalah iring beliau-beliau orang-orang yang luar biasa, minimal nyangkret ya.
ngiring-ngiring di kelelek beliau hak kanan ataupun kelelek beliau sebelah kiri. Ya. Tapi kalau orang yang sudah sakit parah, maka cukup ditalkin dengan Allah, Allah, Allah. Ya, paham? Paham tu mulala ya ikhwan? Fahimna, alhamdulillah. Wa agraqnahum fil yam. Di wawu sama pak ya, enggak boleh betul-betul enggak boleh di idgham ya. Apa katanya tadi itu? Apa kata syair batu ngompal? Berarti harus betul-betul tertutup kedua bibir ini di saat bertemu mim dengan wawu dan fa. Ya, apa itu? Fa aghraqnahum fil yammi. Ya, mungkin ada yang lebih pandai mengelapaskan huruf-huruf Al-Qur'an ini memang karena bakat-bakat orang lain-lain ya. Terbiasa. Ada saya pikir mungkin teman-teman yang apa namanya itu? Qiraat ya. Bagus, silahkan. Kembangkan terus kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Walaupun mungkin tidak terlalu pandai nahwu saraf, fikih, usul fiqh, tafsir, usul tafsir, tapi Al-Qur'an pelunggu sami mantap ya sudah. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fa'aghraqnahum fil yam. Dengan cara bagaimana Tuhan menyiksa Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan junudnya. Kami tenggelamkan ya, kala-kala Ibu Susi waktu jadi menteri ini semua ditenggelamkan. Fa'aghraqnahum fil yam. Kami tenggelamkan, kami luluh lantahkan, habiskan mereka semua di Al-Bahril Milhi. Apa itu Al-Bahril Milhi? Berarti bukan pantai. Supaya jangan orang mikirnya pantai aja gitu tenggelam, pantai apa ya? Pantai apa sih? Di mana pantai di sini? Labuan. Bukan hanya sekedar air tawar. Ini di laut lepas, di laut lepas ini. Bahrul Ahmar kan, Laut Merah, Red Sea. Sampai-sampai ada hotel di Jeddah namanya ya Red Sea Hotel, Laut Merah karena berdekatan dengan ya Laut Merah sudah tempatnya dibangun pinggir pantai yang merupakan salah satu tempat jamaah haji plus khususnya ONH plus ataupun ya ENU ya. Maksudnya haji umroh plus ya, enggak ada UNU ya. ONU. Biasa tempat mereka di apa namanya itu di apa sih? Berkuasa ditampung, didomisilikan, disewakan hotel di Red Sea. Bi'annahum bisababi annahum kadzabu biayatina. Jadi mereka itu tidak serta-merta disiksa Tuhan. Tidak begitu saja langsung dihukum Allah. Tuhan itu orangnya tidak zalim. Selalu memberikan waktu kepada hamba-hambanya mau bertaubat dulu apa enggak gitu ya. Baik umat terdahulu ataupun umat Rasulullah SAW. Tuhan itu tidak sejahat sebagian hamba-hambanya. Allah sangat maha pengasih penyayang. Selalu memberikan rentan waktu kepada baik laki-laki ataupun perempuan untuk kembali ke jalan Tuhan. Taba ilallah ya, mau taubat, mau rujuk ya, mau baikan dengan Tuhan ya. Bahkan Allah sangat senang melihat hamba-hambanya yang bertaubat, istighfar, menangis di tengah malam, mohon ampun, mohon maaf, nyesel ya Allah, saya tak diri gama ya Allah ya. Sangat senang, lebih senang dari seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian dia jumpai, sangat dia peluk dengan pelukan yang sesayang-sayangnya. Baru lepas anak, wana lo menek doang, telang anak. Tebak jim mungkin setengah jam lalu tumbak-umbak si jin-jin tumbak-umbak. Mungkin jin ini lagi jin mandul mungkin belat mudahan. Melihat mudah anak pun pungkuk anak dengan
anak amak nih kena semamun mungkin aneh hangat nih ke sekolah anak ni cium setengah jam lagu dengan palang ina dengan be anak ni nak dona sodok. Wah, so, palang-palangan makan-makan hangat anak ay bahagia enggak itu? Oh, ini lantur anu dia lawang disis. Dan hangat tundak-kundak sepuk ini nain. Karena apa? Ingin segera memeluk anak yang tadi hilang setengah jam. Atau jangankan anak, adik saja, adik sida mungkin suruh dengah, makan-makan lepas semendak wan bait apa, makan-makan nandang tun dinara, gimana rasanya itu? Pasti sangat sedih, campur takut dan juga hal-hal yang lain. Lagu makan-makan, maaf semeton ni wak bait tarik semendak baru semendak jauh sehingga seberat dah. Ada teman banat mungkin iseng-iseng ambil sebentar. Apa nganak lagu milik tempelek kan. Dem tahu singgah salah-salah, dem tahu nggak bisa ngomong bagus-bagus ketinju telang hari gitu kan. Jadi penting itu bahasa lebih-lebih kaitannya dengan anak-anak itu. Dia sok-sok bonggo anak dengan. Jadi minta izin dulu, kasih tahu dulu kalau memang mau pinjam, mungkin mau mancing mungkin tuh. Dia ini anak sebelum kalau dekat dia, mudah dia lemalat pancing namanya itu. Mungkin itu bagian dari cara-cara memperlihatkan Tuhan sebenarnya kembali beri anak ya Allah. Ya, arah beri anak kocet, bait, umba, baik itu cara memang sebagian orang ya. Itu tapaulan sih ya. Itu hanya sebagai untuk mensugesti diri. Mudah-mudahan ke depan punya anak seperti orang ini, teman ini dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu ada proses baru menyiksa hamba. Jangan bilang kemayangan naran Allah Ta'ala. Pesunami Palu, pesunami apa? Apa dulu itu? Aceh. Itu sudah lama Tuhan. Tahu sudah. Laut itu sudah lama ingin menghempaskan mereka-mereka yang banyak maksiat di pinggir pantai itu. Cuman Tuhan selalu bilang stop, jangan dulu. Mungkin mereka taubat. Iya, pokoknya di mana tempat lautan yang di situ banyak orang bermaksiat, Jumatin. Malam itu langsung tsunami. Tapi Tuhan yang memerintahkan jangan dulu, tidak ada izin. Karena biasanya kalau di pantai-pantai kan banyak maksiat. Minimal kan aurat. Minimal aurat itu kan nina mama. Tidak jarang dengan berjubah hele pantai, berjubah-jubah. Berimamah-imamah. Kecuali dai-dai jamaah tablik misalnya. Oke, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kadang-kadang modus juga jadinya. Kalau di pantai kelama-lama kan iman kuat, si imin yang tidak kuat kan. Iya, imun kuat tapi si imin yang lemah. Nah, mudah-mudahan tidak bisa loading kaum hawa ini. Kadzabu bi ayatina, mereka itu mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami. Itu sebabnya kami hancurkan mereka dengan cara menenggelamkan mereka sampai semuanya mati tanpa tersisa. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka itu sangat-sangat lalai dari ayat-ayat kami, ya. Sangat jauh dari menjadikan tanda-tanda kekuasaan kami sebagai penyebab keimanan dan ketakwaan mereka. Orang gopil, ada yang dari gopil menyebut nama Allah, ada yang gopil dari, kan ada kitab Tambihul Gopilinya. Bagus itu kitab Tambihul Gopili. Orang Maliki itu, ya. Jadi beliau yang bermazhab Maliki. Siapa namanya? Imam Abu Lais Nasr As-Samarqandi. Pernah dulu kita buka muzakarah tapi pada akhirnya Abah Yusron melarang. Ini dulu. Waktu di sini kan pernah dulu. Mungkin beliau kurang nyambung dengan apalah mungkin. Mungkin bahasanya. Tapi hanya Allah yang paling tahu ya. Namun pada akhirnya dibaca juga sama Abah Marzuan ya. Sudah tamat belum? Belum tamat, sedang proses. Ini kan tergoyak dia. Serapok wajan. Yang penting kamus, standby kamus ya. Ya. Yang mungkin maksud beliau lebih kepada membaca dulu yang bermazhab Syafi'i ya. Yang baca mazhab-mazhab yang lain itu ya sudah bagus dasar, yang sudah bagus, ya sudah matang mazhab Syafi'inya baru baca kitab-kitab karya ulama yang bermazhab lain. Iya bagus. Karena yang namanya pengarang kitab itu
ya, manusiawi. Ada pasti akan menyelipkan suatu hukum di kitabnya itu. Secara sadar atau tidak sadar, nanti di situ ada selip-selipkan pemikiran mazhabnya sendiri. Yang itu mungkin maksudnya nanti orang teledor sehingga dia terbawa-bawa dengan pemikiran mazhab lain. Karena yang namanya manusia akan selalu mahalul khotawan nisya. Mungkin maunya konsentrasi masalah sejarah. Yang biasanya ahli sejarah kan biasanya moderat dia, hendak ngepek mazhab kanan mau kiri. Ya, ndak ekstrem kanan, ndak ekstrem kiri, tapi namanya manusia. Apakah sabaqahul lisan atau sabaqahul kitabah itu sudah biasa. Kelolosan ngomong atau kelolosan nulis itu biasa. Ya, sama dengan Allah meletakkan huruf putuh di setiap kitab, ada huruf putuh. Wabil khusus dalam kitab fikih misalnya Basen As-Sayyid Ahmad Rukaimi, salah satu guru kita di Madrasah As-Salatiyah, Fathul Qorib dan Al-Bajuri itu termasuk kitab yang terkenal dengan penyebab orang pandai bisa memahami kitab-kitab lain. Fathul Qorib, Al-Bajuri. Karena ini adalah kitab fenomenal, ini paling banyak sarahnya ini, paling banyak pencintanya ini, Qurratul Ain itu kan. Apa namanya? Matan Goyah wa Takrib ya, Matan Goyah wa Takrib Qadi Abu Suja, itu ulama kelas berat itu. Namun dengan tawaduknya beliau menyapu di Masjid Nabawi, tawaduk luar biasa. Ulama yang sangat soleh, alim soleh. Inilah uli jami'il ulama'il amilin. Sehingga kitabnya, paling banyak sarahnya ini kitab Matan Goyah wa Takrib ini. Mau hasiahnya juga kan banyak. Jadi beliau berbahasa guru kita al-alimul allamah al-maghfurlah as-sayyid Ahmad Ar-Ruqaimi. Mungkin nanti kalau lihat postingan-postingan alumni Salatiyah biasanya ada foto-foto bersama beliau. Syekh Majid Said mengatakan kalau mau melihat rupa fisik Imam Syafi'i, lihat saja As-Sayyid Ahmad Ruqaimi. Waktu itu masih hidup. Kita bisa alhamdulillah bisa ngaji. Setelah belajar keluar main buka kitab, minta pengajian sama beliau dan beliau suka soalnya. Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah misalnya buka di kelas. Dan beliau senang ditanya itu. Cuman beliau memang contoh buat murid. Ketika beliau mungkin karena sudah faktor usia, ditanya itu wallahu alam. Enggak bilang mengatakan asal jawab. Wallahu alam. Padahal beliau sudah mufti itu, mufti Syafi'i. Artinya fisik beliau itu ya mudir sudah namanya. Doanya non-stop kalau berdoa. Menurut saya beliau bilang begitu bukan hanya sekedar cerita dari maminya, cerita dari guru-gurunya. Beliau sepertinya sudah bermimpi dengan imam-imam mazhab, makanya beliau mengatakan begitu. Termasuk pernah bermimpi sama Imam Syafi'i. Karena jangankan mudir, masai-masai Salatiyah aja rata-rata berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mudirnya secara akal kan. Masai Salatiyah yang artinya secara umum kebanyakan mayoritas tidak menceritakan dirinya sendiri, tapi yang itu menceritakan itu. Karena la ya'lamul wali ilal wali, ya, la ya'lamul alim illal alim. Yang walaupun ada juga yang menceritakan langsung untuk supaya kita bergairah, bagaimana bersolawat, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti guru kita di Salatiyah almarhum al-maghfurlah Syekh Khalid bin Husain Al-Hanafi, mufti Hanafi. Beliau sering cerita kalau sering berjumpa dengan Nabi. Begini jenggotnya Nabi dan lain-lain sebagainya. Kalau liburan musim panas beliau wajib ke Madinah. Sekitar 2-3 bulan wajib tinggal di Madinah. Karena apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bawa keluarganya ke Madinah. Nyewa sudah di Darderdor itu. Dardero namanya yang murah-murah itu. Karena kalau sewa hotel, losmen mahal. Makanya sewa sekedar rumah-rumah. Tinggalkan Mekah yang 100.000 per sholat. Demi cuma 1.000 kok di Madinah. Cuman apa yang beliau taat kepada Rasulullah SAW. Karena beliau disuruh untuk datang ke Madinah berziarah setiap waktu kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah Nabi saja mereka sudah biasa lihat, apalagi imam-imam. Imam Hanafi kan lebih bawah grade-nya daripada Rasulullah SAW. Ya, saya pikir banyak sebagian masyayikh kita juga bisa seperti itu. Dengan kebersihan hati beliau-beliau, ya, dengan kehamulan beliau, dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya pikir ada sebagian guru-guru kita yang walaupun non masyayikh yang
Sekali Fatihah minta mimpi sama Imam Syafi'i, bisa jumpa Imam Syafi'i, bermimpi berjumpa sama Imam Hanafi, bisa nggak kira-kira itu? Iya kan, modal cinta itu yang bikin orang bisa berjumpa. Ya, kita pun misalnya bayangkan si A, si dia misalnya, sebelum tidur bayangkan udah berdait, bisa nggak terbawa alam sadar namanya itu, bisa jumpa. Karena mahabbah itu yang bikin orang, bukan masalah sekedar ibadah banyak, puasa banyak, sholat banyak, tapi kecintaan, mahabbah yang bikin orang menjadi bisa berjumpa dengan orang yang diinginkan untuk berjumpa. Nah, tentu dengan cara salah satunya menjaga pandangan sih. Jangan dicampuri pandangan yang kotor dengan pandangan mau melihat orang soleh itu. Ya kelas maaf sebut ya, Kiai siapa namanya, Hasyim Asy'ari, itu kan salah satu penyebab beliau alim kan berjumpa dengan beliau. Padahal kan mungkin murid paling tidak pintar di kelasnya itu. Karena setiap mau ngaji selalu disuruh untuk cabit rumput, selalu untuk mengisi air mandi untuk nyai kan. Tapi karena khidmatnya maka dianugerahi ilmu laduni. Ladunnya enggak instan tapi proses juga. Di saat ngaji, kalau tidak dikasih ngaji enggak usah. Cuman tetap berpikir pentingnya ilmu. Sehingga malam pertama bermimpi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, diajarkan selama 40 hari dalam mimpinya itu seolah-olah 40 hari. Diajarkan kita kitab Al-Fiqh dan segala tetek bengeknya. Di malam kedua beliau berjumpa dengan Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Yang pertama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ajar fikih Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Bukhari juga kan mazhab Syafi'i beliau. Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, diajarkan Sahih Bukhari 40 hari. Seolah-olah tapi itu kayak berapa tahun itu. Dalam satu malam diajarkan Al-Bukhari bisa tamat. Karena solehnya dan tentu sangat banyak membaca salat nariyah itu. Sebelum tidur dia terus baca salatun nariyah minimal 1000 kali. Allahumma salli salatan kamilatan terus. Saya pikir kita bisa 10 kali sebelum tidur ya. Cicil-cicil sih, walaupun tidak langsung datang malam ini kan bisa, besok malam bisa, mungkin lain malam. Kemudian yang ketiga, malam ketiga yang berhubungan yang kisah beliau mau dijodohkan sama anak kiai yang untuk mengembangkan pondok pesantren Jombang itu kan. Itu bermimpi yang ketiga dengan Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Maka padahalnya beliau diajarkan Ihya Ulumuddin dan ilmu-ilmunya Imam Ghazali yang lain. Seolah-olah 40 hari beliau diajar, tapi ketika bangun sudah menguasai kitab-kitabnya Imam Ghazali. Langsung pengarangnya yang ngajar dia. Lamun dek pengarang kan kadang-kadang ada ihtimal, ini bisa betul terjemahannya, bisa betul maksudnya. Tapi kalau yang punya kitab yang langsung ajar kan pada telejudul Ustaz ngaji ini. Sulit, kemungkinan keliru, interpretasi itu sulit, pemaknaan itu sulit. Maka kemungkinan betul itu adalah sangat luar biasa. Makanya itu kita selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan supaya dianugerahikan ilmu ladunia itu. Iya, tapi dengan proses. Ada kan ilmu kasbi, ada ilmu wahbi. Kedua-duanya juga. Menurut saya mau pilih yang mana? Ilmu kasbi, usaha baru pintar atau tiba-tiba pintar? Ilmu wahbi, anugerah. Dua-duanya ya. Artinya dua-duanya sangat penting. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa ilmu kasbi karena mungkin faktor otak kita ini yang keturunan dengan agak butung buta misalnya. Dia ada keturunan dengan penter misalnya, paput, bongol, balot, belu, mbit mungkin dengan bengal misal. Begitu anjing dengan anak ceritain papu-papu kelek penter ya bangga doang nyam situ. Dinar pokok tua-tua saya ini ngangak doang misalnya kayak. Dinar maaf misalnya, dinar ketahuan ilmu agama. Papu ketuaan pada masih orang terbelakang di kampung itu. Dengan din tahu mace butuh huruf sudah. Itu mungkin faktor itu yang menyebabkan kita tidak ada bagian untuk menjadi pintar dengan proses kasab, proses belajar, lelah belajar dia tidak tahu. Maka tentu jalan keluarnya adalah berbanyak pendekatan dengan Tuhan supaya diberikan ilmu laduni ini. Ya, datang-datang tiba-tiba ya Nabi Khidir alaihissalam mungkin, enggak Nabi Khidir mungkin Maulana Nasih mimpi dalam mimpi dikasih makan pisang. Kita makan enggak? Padahal mungkin sudah kenyang makan sebelum tidur. Ketika datang Maulana Nasih atau datang Abah Hanas misalnya, ya ewot puntik kita terima enggak? Karena mungkin enggak suka pisang. Ya harus siap. Bahkan kalau seandainya ngangak tijuk bibih, kita ngangak enggak kira-kira? Jerok. Oh, ini anugerah enggak dapat, bro. Ini ciri-ciri orang mahrum.
minal wahab dari anugerah yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya karena biasa gitu, sudah rajin mungkin ibadah apa lebih bakti kepada orang tua, khidmat kepada guru, bisa itu muncul besok tiba-tiba mimpi sama siapa dan dalam keadaan yang sangat nikmat, sudah tiba-tiba ngangak dikasih pisang, kasih minum, itu pertanda kan anugerah Tuhan, ilmu laduni. Bukan harus Nabi Khidir, bukan harus dalam arti bahwa lain-lain orang kelasnya kan beda. Karena saya punya teman juga waktu di MAK dulu luar biasa, sampai Nabi Khidir datang kepada dia. Karena di MAK dulu termasuk gembelengan Ustadz Ma'arif dulu salah satu guru kami di MAK, karena juara 1 di Mahat, kemudian kesayangan Maulana Syekh, beliau tinggal di PA dulu. Jadi penggembelengan itu penuh dengan itu sudah perbanyak takarrub ilallah itu yang lebih banyak. Beliau tekankan lebih banyak takarrub, belajar iya, tapi kan pada doang sebenarnya mau sekolah apapun nama arah doang eta memang kan arah doang. Jadi tidak semua murid itu yang berpotensi, tapi ada juga yang kadang-kadang ya lulus mungkin karena anugerah sapaah dia diluluskan. Padahal disensor dulu MAK dulu sensor ya sama kayak sekarang diseleksi dulu 40 untuk MAKPA dulu namanya MAK Putra yang dibuat Maulana Syekh tahun 94. Kebetulan kami angkatan ke-4. Ya, kalau Tuan Guru Mustamin angkatan kedua dan saya angkatan ke-4, Tuan Guru Abdul Syakur angkatan ke-5 kan. Kemudian siapa ya? Yang lain-lain pokoknya ada. Siapa Mas saya sekarang? Tuan Guru Puat angkatan ke-6. Ya karena saya dekat kelas 3, Tuan Guru Puat ke kelas 1 itu. Cuma beliau sudah daftar di Mataram, indah ikut hijrah dari Pancor ke Anjani itu, Pancor ke Kalijaga. Baik, jadi itu teman tersebut, teman kamar bercerita, artinya kan orang-orang seperti itu kan sudah kuat fisiknya, makanya cerita sama teman dan itu pun cerita sama sebagian teman pun yang kira-kira bisa menjaga itu. Maka beliau mengatakan alhamdulillah tadi malam mengatakan Nabi Khidir banyak kan ada 2 tingkat itu, 2 tingkat ranjang dulu. Di sini di MAK dua tingkat ya? 1 bawah atas ya? Siapa MAK ini? MAK kan ada ini yang di bangunan baru 2 lantai. Kayak gitu mungkin diikuti kayak MAK dulu, 2 lantai, ranjang bawah, ranjang atas. Jadi teman itu berada di ranjang bawah, kemudian karena dia selalu sering ibadah di saat teman-teman tidur. Jadi teman-teman tidur baru dia mulai ngerasa karena dia sudah bagus tempaan pemimpin asrama itu, maka dia wirid sallallahu salam alaika ya Rasulullah adriknya itu yang dia perbanyak. Sallallahu salam alaika ya Rasulullah adrikna. Dan dianugerahi nasib diziarahi oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan beliau teman itu punya sifat dan menara mohon piagam juara merobek langsung. Tidak suka karena khawatirnya ada jaga hatinya itu nanti ada takaburnya itu. Tidak mau dia pamer-pamer piagam itu dicerasan, tidak mau. Dia pokoknya arah idap nyeletok ada takabur langsung robek. Karena biasanya orang kan ke sana naik anunya itu tidak bisa dia engkah terbanyak si Nabi Khidir kalau sudah ada saya buat takabur itu. Karena memang penting menjaga hati ini dia. Pokoknya bermasalah sedikit ini langsung engkah lete. Dia tidak datang. Kan banyak kisah-kisah orang yang sering berjumpa dengan Nabi, tiba-tiba ada masalah engkah terbanyak terus. Hanya dengan faktor harus sekali nyenem nganjeng engkah terboyak si Nabi. Padahal mungkin itu sifatnya agak darurat, tapi padahal bisa dia duduk. Makanya pada akhirnya lama prosesnya baru dia bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Kenapa belenggu hilang ya Rasulullah? Oh, piran mau nyenem nganjeng piranis. Kau remehkan salah satu sunnahku. Ya, jadi tidak bisa tidak usah dia diremehkan sunnah yang ini, sunnah itu. Tetap sunnah Nabi ini dianggap sama. Jangan dianggap enteng, ngenem lalu nganjang mana sih? Menek lalu arah nganjang matat menek nih. La yabulanna ahadukum qaima, wahai jamaah laki bahan banin. Jangan kalian kata Nabi, jangan salah seorang di antara kalian buang air seni berdiri, kencing berdiri. Kan girang bahan banin nganjang-nganjang menek, den. Berbeda menek nganjang apa tokor? Alhamdulillah duduk. Tapi mungkin masyarakat di rumah sebagian yang tidak paham, mereka yang nganjeng itu lain jadi yang nganjeng tanah ayat dia. Tapi tetap kita husnuzon berarti ya sakit king nampun dia dokter.
Tapi itulah insyaallah ketika masuk kamar kecil dimanapun selalu seret naik bendera langsung duduk jelas. Jangan berdiri-diri insyaallah ya. Baik, wa kanu anha ghafilin la yatadabbarunaha, mereka tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa penting sebelumnya. Mereka menganggapnya omong kosong semua mujizat-mujizat yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Mereka menganggap itu semua bullshit. Maka Allah pada saatnya menghukum mereka dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Ini garis baru ini, masalah baru lagi ya. Proses berikutnya itu sudah selesai dah. Penenggelaman Fir'aun dan kaumnya sudah tuntas, kira-kira seperti itu kita anggap. Sekarang ini paragraf baru. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kata beliau awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Kami wariskan, kami anugerahkan. Makanya penting para petani itu membaca ya waris, ya hafiz, ya. Dengan si petani di mudahan para petani. Di saat kerem beneknya itu paling kurang 21 kali supaya beneknya itu dipelihara dari awal sampai di penanamannya, sampai pengetamannya, sampai hasotnya, yaum hasadih, hari panennya. Ada yang ditekeretak si tekus, ditekeretak si balang, si hama, wireng, macam-macam. Maka penting orang tua kita diingatkan memperbanyak baca ya waris, ya hafiz, wahai Allah yang maha mewariskan, menganugerahkan rezeki dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang yang maaf mungkin sampai hari ini belum punya anak, perbanyak baca ya waris, ya waris, ya waris, ya waris. Kalau doanya Nabi Zakaria, Allahumma la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Mungkin nanti di kelas kita tulis-tulis ya. Ini bagian daripada syarat. Yang walaupun mungkin orang sudah baca berkali-kali tapi ternyata tidak punya anak, ya sudah, itu berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ikhtiar. Bahwa itu pengalaman Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun tidak serta-merta punya anak, beliau juga berdoa. Berdoanya di mana? Di tempat biasa beliau ibadah, di mihrabnya itu. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW tidak mesti harus di mihrab. Di mana-mana, pokoknya tempat itu suci, kita dalam keadaan suci. Kita yakin bahwa ud'uni astajib lakum, pasti Allah akan laksanakan. Dan la innallaha la yukhliful mi'ad. Lebih-lebih di multazam, lebih-lebih di tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Ya, karena memang umat-umat terdahulu lebih kepada ibadahnya itu, di tempat ibadahnya itu. Kalau tidak di tempatnya itu tidak sah. Nabi Musa misalnya perjalanan 40 hari, 40 malam, ya tidak boleh sholat selama di perjalanan. Ya tinggal di Tursina itu kan tadinya 30 hari, disempurnakan jadi 40 hari. Itu pun puasanya puasa dahar. Tidak makan, tidak minum itu selama 30 hari, 30 malam. Itu pada bulan Zulhijjah. Ditambah lagi 10 hari Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah 30 hari, kemudian tambah menjadi 40 hari. Itu puasanya Tonggur Wildan ini. La ilaha illallah. Artinya puasanya itu puasa wisol. Siangnya tidak makan minum, malamnya tidak makan minum. Mampu Nabi Musa? Ya mampu dong Nabi Rasul. Menit aja seminggu jawah. Kering semet doang kepada kematian. Menerangan ngangak. Karena apa? Pun Nabi itu adalah Nabi Rasul yang memang terutus untuk melawan Tuhan, yaitu Tuhan-Tuhanan. Jadi fisiknya itu jauh lebih kuat daripada Nabi Rasul yang lain. Nabi Rasul yang terkenal fisiknya, bodinya, kekuatannya laqawiyun amin itu adalah disanjung dalam Al-Quran Nabi Musa. Laqawi karena fisiknya yang kuat, amin karena matanya dijaga. Ketika diajak untuk pulang ke rumahnya Nabi Syuaib oleh salah satu anaknya. Baik. Mana dia? Mustad'afun ya.
bil istibad, kami anugerahkan ini debu ya enggak? Dan kami anugerahkan, kami berikan, kami wariskan kepada kaum, maksudnya kaum yang sudah selamat itu, kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel. Jadi bukan hanya diselamatkan saja oleh Allah Nabi Musa dan kaumnya, tapi Allah pada akhirnya menganugerahkan apa? Masyariqal ardi wa magharibaha nanti. Ya. Alladzina kanu yustad'afun, yang dulunya kaum ini adalah kaum lemah, kaum mustad'afin. Bil istibad wahum Bani Israel, diperbudak. Jadi di Mesir oleh Fir'aun, orang-orang Bani Israel ini diperbudak. Pokoknya mereka itu menjadi suruhannya, menjadi budaknya Fir'aun, dan tidak ada upah. Makanya kemarin kan sudah diceritakan bahwa rumah mereka itu, Bani Israel sama orang-orang Kibti itu berdempet-dempetan, mutasyabikah. Ini rumahnya orang Bani Israel, ini tempat tinggalnya orang Kibti, terus tapi yang masuk air itu ke dalam rumah mereka itu, darah dan lain sebagainya, belalang, kata itu, kodok itu adalah ke rumah-rumahnya orang-orang Kibti. Karena orang-orang Bani Israel yang jadi budak itu, mereka diselamatkan dari air, belalang, darah dan sebagainya. Tapi mereka tidak mikir, din pihak jadi pelajaran orang-orang jahat ini. Kalau itu semua adalah bagian daripada kekuasaan Tuhan yang asli, Tuhan Allah SWT. Masyariqal ardi wa magharibaha. Masyarik di sini maksudnya negara Syam, daerah Syam, bagian timur. Masyrik jamaknya masyarik, maghrib jamaknya magharib. Maaf, penting ini. Assalamualaikum. Anak bunda tidak bisa hadir yang di Lombok Timur lagi. Di Lombok Timur jadwal nih, ini ampun lagi. Ampun, maaf tadi. Ampun. Cara istighosah 10 Muharram juga dipuyung ibu manusia. Maaf. Masyariqal ardi, ayat sudah baca di apa itu maksudnya? Masyariqal ardi wa magharibaha aina wahiha, ya wa jami'a jihatiha. Semua jihad, semua arah Allah berikan kepada Bani Israel. Allati barakna fiha, yang kami berkahi. Artinya Syam, Syria Allah berkahi, Palestina Allah berkahi. Kemudian apalagi Mesir yang merupakan daerah bagian barat Allah berkahi. Allah berkahi. Nanti tinggal sudah baca tafsir Sawi, insyaallah selesai. Supaya ada pencerahan wawasan ya. Mari kita mau baca dulu ini. Dengan apa Allah berkahi tempat ini, baik daerah Syam ataupun daerah Mesir, bil ma'i wasyajar. Airnya banyak, kan? Sungai Nil. Nil ini sampai hari ini dia bermanfaat sekali. Nil. Dan dia mendapati tempat keberapa dia? Air terbaik. 3 ya. Keempat. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' wa ma'u zamzamin wa ma'ul kautsari wa nilu misra summa baqil anhari. Kan ada 2 bait itu menunjukkan bahwa wa afdalul miyahi ma'un qad naba'a, sebaik-baik air yang pernah muncul di permukaan bumi ini adalah ya sebaik-baik air. Qad naba'a di situ, qad naba'a baina asabi'in, yang telah muncul dari sela jari jemarinya Rasulullah SAW. Itu nomor 1. Hanya para sahabat kekurangan air, haus, ingin minum, bersuci dan lain sebagainya, maka beliau meminta kepada sahabat untuk ambil air terember seadanya. Beliau letakkan tangannya dalam ember,
kemudian air itu belenggar. Apa itu? Ya, ember itu tidak habis-habis diminum oleh sekian ratus para sahabat. Bukan ngenam, bukan gitu. Itu salah paham, salah kaprah. Orang mungkin menjelaskan keramat mukjizat Nabi. Tidak. Nabi itu selalu punya asbab. Beliau orangnya tidak konyol. Beliau orangnya selalu punya asbab-asbab yang artinya masuk akal. Artinya supaya orang tidak mengatakan Nabi itu apa sih, ya, sok gitu. Jadi ambil air, terus silakan minum. Lagi biasa baik. Itu maksudnya. Nomor satu, air terbaik adalah qad naba'a baina asabi'in nabiyil muttaba. Air yang pernah muncul dari sela jari jemari Nabi yang diikuti, yang dijadikan panutan. Tapi dalam syairnya, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' pagar baina asabi'in nabiyil muttaba'. Terus wa ma'u zamzamin. Nomor 2 itu air Zamzam. Pama tuh wah, siapa yang hafal redaksi pasnya? Ya kalau pakai wawu bisa, pak juga bisa sih ya. Wa ma'u zamzamin. Zamzam ini bukan wazan fi'il, ya. Bukan Ahmad, dimana ini Zamzam. Zamzam. Jadi munsharif dia. Bukan ma'u zamzama, ma'u zamzamin. Ya, ma'u zamzamin. Karena itu kan dua kalimat yang satu kata yang diulang 2 kali oleh Siti Hajar dulu. Zam. Apa di zam? Kumpul. Tampang sama Siti Hajar. Betul ya? Ibunya Nabi Ismail. Ya, ketika melakukan sa'i karena melihat fata morgana di situ kayak ada air terus bolak-balik ternyata beliau melihat burung di dekat Ka'bah yang sekarang. Ternyata itu kan bagian dari pertanda ada air kalau sudah burung. Oh, sementara anaknya masih kecil ditinggalkan namun jauh pelai panas laut, makanya beliau menutupnya hanya dengan sesuatu yang sederhana bau-bau, tapi ternyata Nabi Ismail sudah dengan kakinya muncul air. Ada yang mengatakan itu sayapnya, ujung sayapnya malaikat Jibril yang dikepakkan di situ sehingga muncul air. Ketika melihat burung-burung berterbangan di sekitar itu, Siti Hajar, oh ini ada air ini. Makanya beliau segera baina Safa wal Marwah itu balik melihat anaknya, ternyata sudah ada air. Makanya beliau tampung, zam gitu. Zam. Pak Zamzami, kumpulkan kepeng berarti. Pas Pak Zamzami ini. Penter Maulana. Beliau memang bagian SPP dan lain sebagainya. Ya nah. Pak Zamzami namanya. Ma'u Zamzami. Ya, Ma'u Zamzamin. Katanya dalam sejarah, kalau seandainya Siti Hajar tidak menampung air Zamzam itu, niscaya air Zamzam akan terus mengalir sepanjang Jazirah Arab. Tapi walaupun ditampung juga tetap bisa sampai ke Lombok kan. Alhamdulillah, Bentek, Limejri, ya, jamaah haji bisa di Meliter, luar biasa. Dan satu-satunya air yang tidak expired, tidak ada kadaluarsanya adalah Zamzam. Ibu-ibu sering kan 2000 lain haji, masih air Zamzam sampai 2022. Menenam jadi wat, ndek nak penang. Coba air Narmada sempen di Metau memde rasen lain rasen. Mau ngutak terus misalnya, maaf nih Pak PT Narmada ya. PT bukan artinya yang semua ini sih air. Kalau udah lewat tangganya kerusak dia, parah kan. Air Zamzam itu adalah salah satu air yang betul-betul aman dari expired. Iya, kecuali kalau namanya ya Zamzam tapi ternyata kokoh mun poter patu. Air sumur yang diproses, yang disuling, kemudian padanya dimerekin di Zamzam Mekah bahasa Arab, macam ditulis itu. Tapi ternyata lebih sakit tian dengan Demin Waliwat tanggalnya itu kan. Dijual mahal lagi. Tapi insya Allah mungkin yang penjual-penjual di Ampenan di mana ya aman antum ya, Masya Allah. Karena bahaya berkhianat ini. Ketika Nabi ditanya, ayul kasbi atyabu ya Rasulullah, apakah usaha yang paling mantap ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin ay lagi syafih. Ayul kasbi atyab. Nunasang ya Rasulullah, apa usaha yang paling bersih, paling baik? Maka Nabi mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Aktivitas seorang
langsung dengan kaki tangannya. Itu tadi, tukang, peladen, penjual, pembeli segala macam. Tapi itu kan berhilaf bainal para ulama tentang apa yang paling bagus, az-ziraah atau at-tijarah. Apa yang paling bagus ayo? Ziraah, pertanian atau tijarah, perdagangan. Itu hilaf, itu sampai hal-hal ini diperhilafkan para ulama. Yang seingat saya bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa tijarah itu lebih bagus daripada pertanian. Karena ini usahanya para nabi kan. Tijarah, perdagangan. Kalau pertanian nabi kurang paham mengenai pertanian. Iya. Tapi yang beliau paling kuasai ilmu perdagangan. Tapi bukan berarti mengurangi kemuliaan beliau sebagai nabi rasul. Ilmu menanam kurma segala macam beliau mengaku kalah dengan warga Madinah. Karena terkenal orang Madinah kan ahli pertanian. Karena gembur dia, subur dia. Madinah itu terkenal sebagai orang-orang ahli cocok tanam, pertanian. Sementara ahli Makkah itu terkenal ahli tijarah, ahli perdagangan. Karena tanahnya kering kerontang, tidak bisa tumbuh kurma. Tumbuh tapi tidak bisa berbuah. Berbuah tapi tidak manis seperti rasanya di Madinah. Jadi beda dia. Ya, beda apa beda? Beda dia, apa namanya itu? Apa sih namanya? Ya, kualitas tanah Makkah dan Madinah. Makanya informasi kalau di Mekah itu model, tidak pernah soalnya kita punya pengalaman langsung menurunkan jenazah. Pakai lahat dia. Kalau di Mekah itu lahat. Artinya di ujung arah kiblatnya itu dibuatkan lahat. Semacam lubang untuk masuk almarhumah. Tapi kalau di bagian Madinah karena gembur dia makanya dibikin syak. Apa itu syak? Masuk, gali, dikubur, kemudian di tengahnya ada ditaruhkan, digali sedikit lagi, kemudian baru tetap diarahkan kiblat. Cuma supaya jangan supaya jangan longsor, karena dia agak ganggu, agak pasiran, tanah-tanahan yang sifatnya cepat ruk. Apa sih cepat ruk ini? Ya cepat longsor. Ustaz Zakaria. Bil ma'i was sajar. Dengan apa? Dengan air dan pohon. Dan nanti sudah cek ulang ya bahwa informasinya satu-satunya sungai yang mengalir dari selatan ke utara adalah air Nil, sungai Nil. Nanti tanya mungkin alumni Mesir yang sudah ke ini. Kalau yang keumumannya kan air sungai ini dari mana mengalir? Dari mana hulunya? Utara. Mana hilirnya? Selatan. Selihat saja jurang Sate ke mana selalu mengalir sungai ini dari utara ke selatan. Tapi sungai ini dia mengalir dari selatan ke utara. Kan itu bagian dari tanda-tanda. Tapi untuk lebih palitnya informasi ini sudah tanya langsung ya mungkin teman-teman atau siapapun yang pernah ke Mesir. Betul apa tidak? Hak atau hoak itu. Cuma saya pernah baca bahwa satu-satunya sungai yang mengalir dari selatan ke utara adalah sungai Nil. Wa Nilu Misra. Apa tadi nomor 2? Wa ma'u Zamzamin wa ma'ul Kausari. Yang ketiga baru telaga Kausar. Nomor 3 dia air surga ini. Kalah dia sama air Zam-Zam. Kalah sama air yang keluar dari jari-jari Nabi. Wa ma'ul Kausari. Yang insya Allah umat Nabi Muhammad SAW yang pilihan-pilihan bisa minum di hautnya Nabi nanti. Di telaganya Nabi. Di birkahnya Nabi di hari kemudian kelak. Semua para Rasul punya haut. Dan hautnya Rasulullah SAW yang paling luas dan gelasnya paling banyak. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Cukup jadi sangut selama dihisap, selama di mizan pun seandainya lewat tetes secara normal. Lagu aku aja nih sekota nih cukup terus. Nah, tidak bisa kita hilang haus. Hari ini bulan ini minum 1 kotak akan haus lagi. Tapi kalau air dari telaga Rasulullah SAW tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Barakallahu fiik.
Zawajak Allah. Maaf. Ala Bani Israel tadi apa ya? Sifatun lil ardi wahya Syam. Bahwa kata-kata bil ma'i wasyajari ini adalah dalam rangka menyipati bagaimana situasi kondisi dari negara Syam yang sangat-sangat subur. Termasuk daerah yang subur di Jazirah Arab, di Saudi Arabia wabil khusus, namanya Taif. Sekitar kurang lebih 100 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Satu gubernur itu. Taif, Jeddah sama Makkah satu gubernur. Satu muhafazah. Dan kalau ke sana khusus pisahnya, kalau pisahnya itu khusus kalau ke Taif. Biasanya jamaah Singapura yang rombongannya langsung, bisnya langsung bisa masuk Taif. Kalau jamaah kita kadang-kadang karena tidak diusahakan, upayakan pisah untuk ke sana. Makanya di stop. Kecuali kalau sifatnya pribadi-pribadi pakai taksi, mobil-mobil khusus, ya. Tapi kalau pakai bis, rombongan haji enggak bisa. Harus pisah ke sana. Maka sering alhamdulillah kita menuju Taif menemani jamaah Singapura yang saat libur lah. Yang mana gaetnya kalau ke Taif itu gaet bahasa Inggris. Orang Arab tapi sudah bahasa Inggris. Karena apa? Orang Singapura komunikasinya pakai bahasa Inggris kebanyakan. Melayu memang cuman kebanyakan komunikasinya menggunakan bahasa itu. Jajahan Inggris dulu kan. Biasanya jajahan Inggris ini pinter-pinter ya. Pinter bahasa Inggris. Kita kan Belanda yang buat meni-meni. Portugis, Jepang. Lagu lu rorong jari gara-gara Jepang arti Belanda. Rorong ya bagian fisik. Bagian otak je Inggris. Singapura, ya, Malaysia termasuk jajahan Inggris, India jajahan Inggris, sehingga bahasa komunikasi mereka juga bagus-bagus bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi ketika sampai di Taif itu langsung naik petugas dari muassasahnya untuk menginformasikan ini tempat-tempat bersejarah ya di sekitar kota Taif. Nah, apa sejarahnya Taif ini? Kenapa subur? Semua ada, artinya tanaman, buah-buahan ada. Tapi kalau di Mekah kan cuma buahnya aja ada, enggak ada pohonnya. Kalau di Taif pohon sekaligus buahnya. Apa yang membedakan daerah ini dengan daerah lain? Jeddah, Mekah, Madinah ya terbatas pohon-pohon yang tumbuh di situ. Tapi Taif ini umum, mau salak, mau durian, mau apa tumbuh di situ. Kok bisa beda? Kok Riyadh enggak seperti itu sebagai ibu kota negara? Maka jawabannya adalah satu, karena daerah ini adalah daerah yang pernah dibawakan tanah Syam, tanah Syria oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi entah bagaimana proses modelnya hanya Tuhan yang paling tahu. Tapi kan dalam sejarah begitu diceritakan bahwa malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk membawa sebagian tanah Syam, Palestina yang subur terkenal dalam ayat liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaib itu. Ya, ketika musim panas orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu melakukan perdagangan ke Syam. Karena di Syam itu selalu daerahnya adem ayem. Ketika musim dingin baru mereka ke Yaman orang-orang ini. Nah, jadi ini jawabannya karena malaikat Jibril pernah membawakan tanah sekaligus malaikat Jibril yang apa istilahnya itu menggarunya masa tenggalan. Dia begitu singkatnya pokoknya. Jadi itu sekilas informasi tentang kronologis Taif ini beda dengan daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Jadi dia spesial karena ini diambilkan dari Syam. Jadi yang apa itu? Bil ma'i was sajar. Baik Mesirnya ataupun Palestinanya, ya Syrianya karena banyak. Syam itu termasuk Syria, Palestina, Lebanon. Termasuk daerah. Ya, Mesir juga waktu itu masuk dalam kategori Syam. Cuma di sini dipisahkan. Syam ada di bagian timur, kemudian Mesir ada di bagian barat. Masyarik itu Syam, Maghrib itu Mesir. Nah, bilain baru nih. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Sifatun lil ardi mana dia sarahnya di sini? Wa tammat sempurna.
wal muradu mana warisul parainah fi misra kalimat tursamu hazihi bitta al majrurah wa tammat kalimatu rabbikal husna wa hiya qawluhu wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi ila akhir ala bani Israila bima sabaru ala adza aduwihim wa dammarna ahlakna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu minal imarah wa ma kanu ya'rishun bi kasri ra wa dhammiha ya'rusun ya yarfa'una minal bunyan ya mereka membuat bangunan-bangunan yang tinggi pencakar langit maksudnya ini. Apa kata Allah dalam menceritakan keputusannya telah sempurna keputusan Tuhanmu dengan keputusan yang sangat indah. Apa artinya? Itu kan ada ayat sebelumnya wa nuridu an namuna allazina sudibu kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang lemah di bumi ini dan seterusnya. Apa itu ala Bani Israel? Allah anugerahkan kepada Bani Israel yang bersabar. Ya. Ini Bani Israel yang taat ya, bukan Bani Israel yang sekarang bukan. Maaf ini. Ini Bani Israel yang betul-betul ikut dulu nyebrang di Laut Merah itu bersama Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Allah anugerahkan kepada mereka bumi yang subur. Ya, bima sabaru ay ala adza aduwihim terhadap gangguan musuh-musuh mereka. Walaupun disiksa, dizalimi, dianiaya di Mesir, tapi mereka tidak melawan. Mereka bersabar saja sampai datangnya bantuan Tuhan. Sampai Allah saatnya mengirimkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun untuk mengeluarkan mereka dari Mesir kembali ke Sam. Itu. Wa dammarna ay ahlakna, dammara yudammidu tadmiran, dammarallahu alaihim, dammarallah. Ini bagian wirid orang terzalimi. Ya, bagian daripada wirid zikir di Nahdlatul Wathon bagi orang yang ya sering terzalimi ketika berdakwah, terseher mungkin ketika berdakwah, terbegik ya, tersantet atau mungkin selalu dikata-katai, dipitnah, digibah terus. Ya sudah, cukup amalan kita dammarallahu alaihim, dammarallahu alaihim supaya ilmu-ilmu jahat mereka kembali ke mereka sendiri. Ya, dammarallahu alaihim. Ini biasa diamalkan di Maha dulu kan? Biasa diamalkan. Wabil khusus angkatan-angkatan awal yang di saat-saat orang menjahati Maulana Syekh banyak pasang lebih-lebih menjelang hultah itu informasinya dulu di Pancor itu di zaman Maulana Syekh sudah di mana-mana ditaruh sihir botol-botol yang diisi dengan ilmu hitam supaya banyak orang bangkrut, supaya orang-orang tidak berani masuk ke daerah Pancor waktu itu. Ya sekarang mungkin sudah pindah lagi. Lokasi mereka menaruh yang seperti itu. Ini dalam kata kutip ya, oknum ya, bukan ini. Nah, artinya bahwa orang-orang yang tidak mau melihat ramai zikrol, tidak mau melihat ramai hultah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Baru orang masuk ke situ, baru napas sinenga, ya, takut, kebangruan, kesurupan. Sehingga itu salah satu informasi dulu Rijalul Gaib tugasnya dulu untuk menghanguskan, untuk menghancurkan botol-botol seher yang mereka tanam di setiap batas-batas kota supaya jangan masuk melaksanakan hultah rame-rame. Makanya penting kita baca amal-amalan menjelang acara-acara besar ini. Karena yang namanya orang jahat kan di mana-mana lah. Jangankan di sini, di Mekah aja banyak syaitan, banyak ya, farainah, Fir'aun nyata banyak. Minal jinnati wa nas ini harus lebih hati-hati, bukan nakut-nakuti ini. Supaya ekstra hati-hati. Kan ini seminggu lagi zikrul. 2 minggu lagi hultah. Ini harus ekstra hati-hati nih. Supaya jangan sampai kita tidak bisa, jangan sampai rumah sakit atau ada diri. Baca doa sebelum berangkat, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqlah minimal bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalaupun tak hafal yang gini-gini, wahai tulab yang baru, inna amak julumuri, malaikat kiri kanan, aku di tengah, bismillahirrahmanirrahim. Ya maka adu menteret ya. Kan itu doa-doa dulu kita diajarkan ina amak. Apa doa? Ina amak julumuri atau ina kele julu, amak kele muri. Aku di tengah, bismillahirrahmanirrahim. Komplitnya sekarang ina amak julumuri, malaikat rokibati kiri kanan, ya. Aku di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Nyerep kedai kojek bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jasala de. Ieu da menapalan peleh de ngelelin ngojek. Saladeun mahad banat Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baik. Tapi enggak apa-apa sih. Doa waran. Wa ala adzaruhi wa dammarna ahlakna ma kana yasnau fir'aun wa qaumuhu, apa yang Fir'aun buat, apa yang Fir'aun karyai. Pokoknya apa yang Fir'aun dan kaumnya buat, Allah hancurkan minal imarah. Bangunan yang menjulang tinggi. Pokoknya bangunan-bangunan megah yang mereka sudah buat dulu sebagai kebanggaannya sudah Allah hancurkan. Ya, tinggal puing-puingnya saja. Paling yang tertinggal itu piramid itu. Ya. Sebagai, tapi itu pun generasi belakang yang buat ya. Tapi nanti saya lihat lagi apa yang fakta sejarah yang lebih ini. Apa dah? Sudah rumah Fir'aun, istana kan sudah hancur semua. Kemegahan patung-patung Fir'aun itu sudah hancur semua. Baik, wa qaumuhu minal imarah wa ma kanu ya'rishun bi kasrir ra. Ya'risun. Berarti daraba yadribu. Arasa ya'risu. Bab kedua dia. Kalau bab pertama arasa ya'rusu. Nah, soroyan suruh. Ya, bi kasrir ra wa damiha. Bagaimana apa maksudnya wa ma kanu ya'risun, dan bangunan-bangunan yang mereka buat dulu menjulang tinggi. Yarfa'una minal bunyan. Pokoknya milik kalah gaya nih. Fir'aun bersama kaumnya tidak mau kalah set sama daerah lain, negara lain. Maunya harus lain daripada yang lain. Bangunannya harus beda sama yang lain. Tapi semua itu kemahagahnya sudah hancur. Ditelan bumi, dihancurkan Allah. Wajawazna ila akhir. Wajawazna ay abarna. Bukan abarna tapi abarna. Sudah jam 9:30, istirahat nanti beberapa waktu. Kita belajar hari ini apa enggak? Ada informasi ya? Atau kita pulang? Mari kita sama-sama baca Fatihah untuk muallif hazal kitab, bahkan muallifi hazal kitab. Banyak sekali pengarang kitab tafsir Jalalain ini ya. Baik sang guru Al-Imam Mahalli, baik sang guru Imam Suyuti, termasuk Imam Sawi. Maka mari kita bacakan Fatihah untuk beliau bertiga bersama seluruh masyayikh beliau, seluruh keluarga beliau, murid-murid beliau, orang-orang tersayang beliau. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi buat sang maha guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh sebagai sumber ilmu di Nahdlatul Watan. Bismillah barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ma'a ahlil kutri unsa wa zaka, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan kara, warzuqil kulla halalan daimah, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridam, waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir istur Rabbana ya zal jalali wal minan, usuran li wa anahdatil watan wa fazan wa diya rijalaha ala sunan wa suranu bil asyai wal minan, usuran li wa anahdatil watan wa fazanha rijalaha ala sunan wa suranhum bil asyaya wal bukar wal minan, usuran li wa anahdatil watan wa fazanha daiman minal fitan وانصرهم بالعشايا والبكار, وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء, بكتاب به للناس شفاء
وعلى صب المصابيح القرار مررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي وظهيري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى وباطني وظهيري أمررت كفا سبحت أروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظهيري ربي قني ومن يحبني مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت يا جميل صنعي من كلما دهم الأمر جلمده يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما على الآل وصحب عد ما لا مع البرق ومذن قد هما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بقدرتك وقوتك وجودك وإحسانك يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم mohon maaf lebih kurangnya jazakumullahu khairan katsira subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala